Salam aleyküm, hormatlı vatandaşlar. Salam aleyküm size de. Anadolu'da Atamurat Saparov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hemmenize. Vatandaşlar, bugünkü tema Türkmenistan'ın Milli Kengeşi, Milli Halk Maslahatı barada. Sebebi şu temada yamanken sorular gelip bize kavuşuyor ve Anadolu'da aya şu temada öz fikrini alıp vermeye xahiş ettik, düşündürmeyi. Сначала хочу пояснить, что такое парламент. Парламент – это высший представительный и законодательный орган в государствах с наличием системы разделения власти. Как правило, парламенты являются законодательным органом, то есть наделены полномочиями принимать законы, а также в той или иной мере формировать и контролировать исполнительную власть. В мире есть парламенты однопалатные, но во многих странах, в том числе и в Туркменистане, парламент двухпалатный. Палатный парламент существует, это в Соединенных Штатах Америки. Он называется Конгресс. Он делится на две части. Одна часть это Сенат, вторая часть это Палата представителей. Значит, зачем делят на две части? Это необходимость обеспечить как пропорциональное представительство всего населения страны, так и равное представительство отдельных территорий, независимо от их размера. Согласно Конституции Туркменистана, Милли Кеңеши выполняет роль парламента. Он осуществляет законодательную власть. Милли Кеңеши состоит из двух палат – Халк Масахаты и Меджлиса. Халк Масахаты состоит из 56 членов, из них 48 избирается от каждого вилаята и города Ашхабада на основе прямого избирательного права тайным голосованием на заседаниях Халк Масахаты вилаятов и города Ашхабада. 8 назначается президентом Туркменистана. Что это значит? Это значит, что эти члены Халк Масахаты избираются по территориям, по областям, несмотря на количественную численность этих вилаятов. Что касается Меджлис, то он состоит из 125 депутатов и избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Объясню следующим образом. Если в Туркменистане 3 миллиона избирателей, эти 3 миллиона избирателей делятся на 125 депутатов. Получается, за каждым депутатом должны стоять 24 тысячи избирателей. Значит, если в Ашхабаде, допустим, 500 тысяч избирателей, то от Ашхабада будут избраны 21 депутат. То есть должны образовать 21 избирательный округ, и оттуда будут избираться 21 депутат. Что касается членов Халк Масахаты, то они избираются не прямым народным голосованием, а на заседаниях Халк Масахаты, вилаятов и города Ашхабада. К тому же, как я уже сказал, 8 членов Халк Масахаты назначается президентом Туркменистана. Халк Масахаты, как и Меджлис, имеет своего председателя. При этом кандидата на пост Халк Масахаты выдвигается президентом Туркменистана, а кандидат на должность председателя Меджлиса выдвигается самими депутатами Меджлиса и ими же избирается. Согласно Конституции, Халк Масахаты и Меджлис могут проводить совместные сессии. При этом на совместной сессии палат председательствует поочередно председатель Халк Масахаты и Меджлиса, если на совместной заседании не определено иное. Как правило, верхняя палата формируется менее демократическим путем, чем нижняя. Для ее членов устанавливается более высокий возрастной цензор и так далее, так далее. Да. Мы на практике видим, после обретения независимости Туркменистана несколько раз разъединили и объединили вот эту верхнюю и нижнюю. Сейчас мы до этого дойдем. Депутат, одно лицо, не может быть членом Халк Масахаты и не может быть депутатом Меджлиса. Это запомните. Теперь важно то, что функции этих двух палат, они различны. Атамурат, у тебя вот есть этот закон о Милли Кеңеши, зайди, пожалуйста, в него. Статья 18. К компетенции Халк Маслахаты относится. Да. И вот прочитай ее. Что относится к Халк Маслахаты? Одобрение или отклонение принятых Меджлисом Конституции, конституционных законов и иных законов Туркменистана. Второе. Избирание председателя Халк Маслахаты, заместителя председателя Халк Маслахаты, освобождение их от должности. Третье.
Создание президиума Халк Маслахаты, внесение в него изменений. Адамурат, я тебя сейчас остановлю здесь. Вот это то, что вот до 4-го пункта чисто относится к организационной деятельности Халк Маслахаты. Вот с пятой почитай, с 5-го пункта. Пятое. Рассмотрение принятого Меджлисом закона Туркменистана по вопросам государственного бюджета Туркменистана. Так. Шестое. Решение вопросов о проведении всенародных референдумов. Да. Седьмое. Назначение выборов членов Халк Маслахаты. Восьмое. Рассмотрение по предложению президента Туркменистана вопросов о назначении на должность и освобождении от должности председателя Верховного суда Туркменистана, генерального прокурора Туркменистана, министра внутренних дел Туркменистана, министра Адалат Туркменистана. Девятое. Награждение президента Туркменистана государственными наградами, присвоение ему воинских званий и иных государственных званий. Десятое. Решение вопросов изменения государственной границы Туркменистана. 11. Рассмотрение вопросов мира и безопасности. 12. Организация своей деятельности и принятие регламента по вопросам, связанным с внутренним распорядком палаты и иных решений. 13. Решение иных вопросов, отнесенных к Конституции и законами Туркменистана в компетенцию Халк Маслахаты. Вот это все относится к компетенции Халк Маслахаты. Что теперь относится к компетенции Меджлиса? Значит, рассмотрение и принятие внесенных в Милли Генгеш Туркменистана проектов Конституции и конституционных законов, избрание председателя Меджлиса, заместителя, это так далее. А с 5-го пункта начинается обязательное рассмотрение вопросов об утверждении законов, принятых президентом, рассмотрение вопросов одобрения программ деятельности Кабинета министров. Видите, какая разница? Рассмотрение вопросов о утверждении государственного бюджета Туркменистана и отчета исполнения, рассмотрение основных направлений внутренней и внешней политики, назначение выборов президента Туркменистана, депутатов Меджлиса и так далее, учреждение государственных наград, ратификация и денонсирование международных договоров. То есть функции между этими двумя палатами, они разделены. Обычно нижняя палата, это Меджлис, она имеет право законодательной инициативы. Верхняя палата этого права не имеет. Вот точно так же здесь вот нижняя палата Меджлис, она имеет право инициировать внесение какого-то закона. Они пишут закон, они принимают его, а затем уже, когда они приняли этот закон, отправляют этот закон на рассмотрение Верхней палаты. Еще один немаловажный вопрос. Значит, в случае, когда президент не может исполнять свои обязанности, кто его должен замещать? В Конституции Туркменистана, в статье 76, говорится о том, что президент может передавать свои функции председателю Халк Маслахаты. Практически в нынешней структуре, властной структуре Туркменистана есть 3 человека. Это первый президент, поскольку в Конституции у нас написано, что Туркменистан это президентская республика. Второе лицо это председатель Халк Маслахаты. И третье лицо это председатель Меджлиса. Понятно, да? Hormatly vatandaşlar, görüşümüz ýaly bir näçe günden bäri Watan Habarlar programmasında we beýleki habar ulgamlarynda Türkmenistanda, ýagny döwlet dolanşygyny, parlament sistemi diýdiler, ýene beýleki variantlaryny emedip göz öňünde tutýarlar. Gynansak da halkymyzyň bilim ulgamynda pes derejedeligini göz öňünde tutup biz ýörite Anadurdy Garlyewç Hajiýewe haýyş etdik şu zatlar barada düşündürüş berseňiz diýip. Indi men başardygymdan, öz bildigimden türkmen dilinde düşündireýin. Ýagny Türkmenistan döwleti yerleşi boýunça respublika bolup geçer, prezidentski правление. Indi ýokary derejede duran hökümet dolandırış edaralary. Olar Milli Geňeş. Milli Geňeş öz yerinde 2 bölegi bölünýär, edil has sady dilde düşündirilende.
bir batalyon iki rota bölünyen diyen ýaly. O iki rotadan bir batalyon emele geldi diysek, yani halk maslahatı bilen meclisten milli geňeş emele geldi. Indi buların funksiýalary öz boluşlarına göre ayrı. Yani meclis kanun çıkarıcı organ olup duruyor Türkmenistan'da. Çıkaran kanununu halk maslahatına gowşurup bilýär. Halk maslahatı öz yerinde ýanky kanuny ya boyun almak ya inkar etmek funksiýasyna eýerip bilýär. Emma halk maslahatı öz nowbatynda kanun çıkarıp bilenak. Kanunu meclis çıkarıp bilýär. Indi ştaýda biz öz sözümüz bilen aýtsak, gelecekte 21. yanvarda halk maslahatyny geçirecek bolýarlar. Şo taýda ýagny bir palata, hazır iki palatadan ibaret halk maslahatı we meclisten ibaret milli geňeş dolandyrylýşy. Indi şonu bir palata getirjek bolýarlar. Bu taýda nämeni göz öňünde tutup bilýäs? Türkmenistanyň konstitusiýasynda Türkmenistan'ın prezidenti sağlık ýagdaýy boyunça ya da tötenleyin aradan çıkmağı netijesinde ya da öz vezipesini dolu yerine getirip bilmedik ýagdaýynda şonun vezipesine kim geçmeli diýende konstitusiýada yazılan Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy. Eger ol başarmadyk ýagdaýynda Türkmenistan'ın meclisiniň başlygy Türkmenistan'ın prezidentinin vezipesini yerine getirjek hökmünde saylawa çelli vezipeni alıp barmaly. Атамарат, в Конституции Туркменистана не прописано в случае, если и председателем халк маслахаты что случится, кто на его место придет? Şeylelikde Türkmenistan'ın dövlet strukturasında vezipeler boyunca sanawyny düzsek iň ýokary derejede, ýokary vezipede we şeýle sanawy dowam etsek birinji orunda Türkmenistanyň prezidenti iň ýokary vezipede. İkinji vezipede halk maslahatynyň ýolbaşçysy. Ýagny häzirki döwürde Gurbanguly Berdimuhammedow şol vezipeni eýelep otyr. Üçüncü ýerde meclisiň başlygy. Ýagny Gülşat Mamedowa şol vezipeni eýelep otyr. Indi tötenden Türkmenistanyň prezidenti öz işini başarmasa ya da saglyk ýagdaýy boyunça ya aradan çıkayan ýagdaýynda vezipe kim geçip bilýär? İlkinci dalaşgar Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy bolup bilýär. Şol geçip bilýär. Eger Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy da dürli sebeplere göre şol vezipeni başaryp bilmedik ýagdaýynda ýagny boyun almadyk ýagdaýynda ya başga sebeplerde hökman suratda Türkmenistanyň meclisiniň başlygy şol derece gelipler. Ýagny vezipe hasaby boýunça hasaplandy Türkmenistanda 3-nji adam bolup durýar. Indi bul geçiriljek maslahat 21. yanvarda ýagny Türkmenistanyň ex-prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz ogluna prezidentlik vezipeni geçirenden soň galplaşdyrılan saýlawlaryň netijesinde öz ogluna prezidentlik vezipeni geçirenden soň ogluna konkurent ýagny garşydaş bolmaz ýaly Gülşat Mamedowa ýagny Türkmenistanyň meclisiniň başlygynyň vezipesini gysgaltmak niyet bilen şol maslahat geçirilýär. Ýagny iki strukturany birleşdirmek bilen bir struktura bir başlyk, iki palataly pravleniýadan ýagny dolandyrışdan bir palatalyk dolandyrışa geçirmek maksady var. Bu şonun üçin edilýär, hormatly watandaşlar. Hormatly watandaşlar, bilşiňiz ýaly 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazow ýogalandy. Görşiňiz ýaly prezidentiň wagtlaýyn wezipesini yerine ýetiriji Özgeldi Ataýew bolmalydy. Emma ýasama belki hakyky ýagny şol döwürdäki arkiwlar materiallara esaslansak millet parasçılık ideýalary öňe sürýär diýip muňa garşy jinayet işi gozgalyp şonu çetleşdirdiler. Aslında Özgeldi Ataýew konstitusiýanyň esasynda seyretsek Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn yerine ýetiriji Özgeldi Ataýew bolmalydy. Ondan başka da vatandaşlar bilişiniz ýaly 2017-nji ýylda
Türkmenistan'ın ex-prezidenti, yani önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Türkmenistan'ın baş kanununa, yani Türkmenistan'ın konstitusiyasına koşmaçalar ve özgörtmeler girizdi. Yani näme üçin? Şol döwürki konstitusiýany alsak, Türkmenistan'ın prezidentinin prezidentlik etmeli möhleti, prezidentlik wezipede oturmalı möhleti 5 yıl, 2 gezek saylanmana hakkı vardı. Koşmaçalar girizdidan 3. gezek hem saylanmağa o hukuk kazandı. Yani öz peydasını şu yerde konstitusiýany gödök bozdu. Ondan soň 3. sorağı doğulu tamamlanmanka oğlunu yukarı vezipeden vezipe her 2-3 aydan 4 aydan vezipelere çekip oğlunun yani yol açtı. Oğluna koridor öğretti. Şol vezipeyi yetirmek için. Şimdi hazır Wikipedia salgılansak açıp deňep barlap görersiniz. Menin şol aýtýan sözlerimi Wikipedia'da Serdar Berdimuhamedov diýip yazsanız şu taýda prezidentlik saýlaw möhleti 7 ýyla geçirli. Saylanmalı, çeklendirilmedik, saylanmalı gezege, yani novatı çeklendirilmedik, yani 7 yıl, 14 yıl, 21 yıl, 28 yıl, yani 7'lik köpeltmek tablitsası bilen devam edevermeli. 49 yıl, 56 yıl. Emma bu düýüp götür, kanuna karşı gelir. Beyle, göz görtele, ütgeşmeler girizmek için hükmanı suratda, menin nuktay nazarım bilen hükmanı suratda ähli halk referendumu geçirilmeli zerurdur. Emma kıynansak da Türkmenistan'da ähli halk referendumu geçirilmedi. Meclis, Milli Geňeş, Meclis, Halk Maslahatı karar çıkardı şeyle olmalı deyip, şonun esasında da şeyle kanunlar girizildi. Emma halk bilen geňeşen bolmadı için, halktan soran bolmadı. Bu zatları gönüden gönü kanun bozma deyip men hasaplayarım. Anıdır dağı, beýleki döwletlerde döwlet dolandırış strukturalarında şeyle bir palnamoçya, yani Türkmençe aýdanda hukuk var. Şol döwletin prezidenti özüne ınanılan wezipeni dolu talaba laýyk yerine yetirmedik ýagdaýynda şol gurama tarapyndan şol prezidente impeachment ıglan edilýär. Ilki bilen impeachment diýmek näme? Hem de Türkmenistan'da var mı şon ýaly hukuk? Yani şon ýaly edara var mı? Prezidente impeachment ıglan edip biler ýaly. Edara var mı ve nähli yollar bilen bu zatlar amala aşyrylýar? Şu hakda görüň berseňiz sizden haýyş. В Конституции Туркменистана в 75-й статье, в частности, это говорится, в случае нарушения президентом Туркменистана Конституции и законов Милли Генеши может выражать недоверие президенту. Вопрос о выражении недоверия президенту может быть рассмотрен по требованию не менее 2/3 от общего числа депутатов Милли Генеши. То есть 2/3 депутатов Милли Генеши могут поднять этот вопрос. Бердимухамедову, видимо, очень внимательно прочитали Конституцию. И вот ты, Атамурат, рассказал, что в случае неисполнения по каким-то причинам президента Туркменистана его функции переходят председателю Халк Маслахаты. Это правильно, это прописано в Конституции. Но опять-таки в 76-й статье, уже следующей статье, где это прописано, один из абзацев говорится: лицо, исполняющее обязанности президента Туркменистана, не может быть выдвинут кандидатом на пост президента. То есть, даже если когда Бердимухамедов-младший не может исполнять свои обязанности по каким-либо причинам, и он передает свою власть председателю Халк Маслахаты, то есть обратно возвращает своему отцу, то отец уже не имеет права выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Понимаете? В то же время в этот период не могут быть внесены изменения в Конституцию Туркменистана. Это закреплено. Видимо, поэтому Бердимухамедовы сделали такую ошибку в Конституции. Для того, чтобы не упустить из рук свою власть, они хотят еще раз исправить эту Конституцию. Anladır dağı, men doğru düşündüm mi? Türkmenistan'ın prezidenti vezipesine talaba laýyk berjay edip bilmedik ýagdaýynda Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň agzalarının 3'ten 2 bölegi
goldan ýagdaýynda Türkmenistanyň prezidentine impeachment yglan edip bilinýär. Yani impeachment pikiri goldan ýagdaýynda. Men doğru düşündümmi? Doğru düşündüm. Vatandaşlar, impeachment netijesinde ya da saglyk ýagdaýynyň meselesi boýunça ya da işini başarmayanlygy ya dürlü bir sebeplere göre Türkmenistanyň prezidenti wezipesini ýerine ýetirilip bilmedik ýagdaýynda ýanky aýdyp geçişimiz ýaly halk maslahatynyň başlygy wagtlaýyn Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini ýerine ýetiriji hökmünde ýolbaşçylygy kabul etdi. Ýagny şondan soň wagtlaýyn wezipe gelen adam, prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji hökmünde gelen adam Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütgeşmeler we goşmaçalar girizmäne hiç ýeli haqqy we hukugy ýokdur. Kanuna esaslansak, emma gynansak da Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazow ýogalandan soň Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji hökmünde gelen Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasyna öz vehbidine göre goşmaçalar we ütgeşmeler girizildi. Kanunda bir zat aýdylsa da, gynansak da ýygy-ýygydan kanunlaryň bozulýanlygyny biz görýäris, vatandaşlar. Men açak zadım vatandaşlar. Türkmenistanyň halkynyň häzir soňky wagtlar men Vatan habarlaryny izarlaýan da halk üçin hiç ýyly iş alıp barlanyp ýöne paxta ekmek, yani paxta planı, buğday ekmek, ondan sonra buğday planı, Türkmenistan'ın yerastı ve yerüstü baylıklarını nira ve nädip satmalılığı barada yığınakları geçirilýär ve benim fikrimçe Serdar Berdimuhammedow öz vezipesini yerine getirip bilenok. Türkmenistan konstitusiýasyna hem diye devletin en gymmatly baylygy adamdır diye. Ýöne gynansak da daşary ýurtlarda vatandaşlarımız ören agyr ýagdaýda kösenýärler. Yani kesel bolan ýagdaýynda liçeni alıp bilmän ya da ölen ýagdaýynda ýurda ekdilmän ya da pasport meseleleri ve şunun ýaly dürlü sosial haklarından mahrum, belki de yüzlerce, münglerce çağa berde Türkiye'de mesela yaşı yetipdir ýöne mektebe gidip bilen okça enatasının dokumentlary bolmanlygy sebäpli, legal yaşamanlygy sebäpli, yüz münglerce çağa enatasından ayrı men pikirim Leşin Serdar Berdimuhammedow öz wezipesini yerine ýetirip bilenok ve konstitusiýa seredilende Atamurat Saparowyň belläp geçişi ýaly konstitusiýa ýören ýagdaýynda Türkmen halkynyň azatlygy bu iki diktatordan, ataly oğlu diktatorludan kurtulmak üçin Milli Geňeşiniň azalarynyň 3'te 2'siniň elinde diýip pikir edýän. Hormatly vatandaşlar, görüşüňiz ýaly Türkmenistanda ýokary wezipede oturanlaryň kanuny nähili bozuşlar hakynda gyzykly gurulmalar etdik. Şul ugurda hyzmat bildiren biziň haýyşymyz boýunça şu zatları düşündürüp beren Anaturdagı minnetdarlyk bildirýärin. Nesip bolsa 21-nji ýanwarda halk maslahaty geçirilenden soňra netijeler barada biz hökmany soratda gürüňdeşlik geçireriz. Üns berip seredeniňiz üçin, dinläniňiz üçin, bir park seretmenliğiniz üçin size öz adımızdan minnetdarlığımızı bildirýäris. Vatandaşlar, meňem goşup geçecek zadım bilişiniz ýaly biz hepde 2-3 kezek TikTok efirler alıp barýas ve şo ýerde Vatan habarlarında bu konstitusiýa ütkezmeler, girizmek barada temalar açılandan soň adamlar bizim pikirimizi sorap başladı. Şu temada näli seredýäňiz diýip ve gynansak da şu konstitusiýanyň ütkezmekligi barada näme üçin edilýänligi barada men liçne köp pikirim ýokdy. Häzir Anadolu'da haýyş etdik. Ve şoň netijesinde bize düşündürdü ve şoň netijesinde bu gepleşik edildi. Nüsberi dinläňiz üçin köp sağ bolun. Anadolu'da minnetdarlygymyzy bildirýäs. Saparow sağ bolun gepleşige goşulaňyz üçin. Sizi dinläňiz üçin sağ olun.